Chapter first, Mathematics second, new syllabus, differential equation, lecture 3, derivative of logarithmic differentiation. In this logarithmic differentiation, when the functions are of the form y equal to f of x raised to g of x, it is recommended to take logarithm on both the sides. We simplify to log y equal to g of x multiplied by log of x. Now it's become convenient to find the derivative. This process of finding the derivative is called as differentiation. The logarithmic differentiation मध्ये ज्यावेळेस आपल्याला फंक्शनचा product असेल or the function is complicated, then it is inconvenient to differentiate the given function. Then by taking its derivative, then we take the log on both sides. Such types of taking the log, therefore this process of finding the derivative is called logarithmic differentiation. Now see here the example, differentiate the following with respect to x. Here there are 5 examples are given. See one by one. The first solution of first is y equal to the given function is like this. Now we have to take the log on both sides. Here log y equal to log, like this expression, log, here we apply the various law of logarithm. Here first we have to apply the law of quotient. Therefore log a minus log b. Is it correct? Now simplify another, we have to use here log a raised to m is a exponent, law of exponent. Here also similarly we can use here law of exponent. Therefore log x square plus, now by applying here law of exponent, then before we apply here the law of product, log a multiplied by log b, like log a plus log b minus log, the next expression is like this. Now log y equal to 2 log, here we apply the law of exponent, here also the law of exponent, and here also the law of exponent. Then differentiate this with respect to x. Derivative of log y, derivative of this, taking the derivative, differentiate with respect to x on both sides, like this. Derivative of log y is 1 divided by y divided by dx. Derivative of these functions, derivative of these functions, and derivative of this. All these derivative by finding its, like this. Derivative of d by dx log x square plus 3 is a derivative 1 divided by x square plus 3 and derivative of x square plus 3, like this. Here also same, here also like this, here is also like this. म्हणजे आपण डिफरन्शिएट ज्यावेळेस करतो लॉगॅरिथमिक डिफरन्शिएशनच्या सहाय्याने, तर त्यावेळेस लॉचे सर्व नियम, लॉ ऑफ लॉगॅरिथम सर्व वापरायचे असतात. मग ते वापरून आपल्याला सिम्प्लिफाय करायचे असतात. आता हे सिम्प्लिफाय केलेलं आहे आणि त्यानंतर त्याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं दोघं साईडचे. मग डेरिव्हेटिव्ह घेताना हे आपण या पद्धतीने लॉग वायचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आहे म्हणून 1 डिवाइड बाय वाय dy बाय dx, त्याच पद्धतीने इथं सुद्धा यांचं डेरिव्हेटिव्ह घेत जायचं आणि फायनली तुम्हाला 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वेअर प्लस 3 डी बाय dx एक्स स्क्वेअर प्लस 3 ह्या पद्धतीने भेटेल. परत डी बाय dx एक्स स्क्वेअर प्लस 3 याचं डेरिव्हेटिव्ह काढायचं, त्यानंतर ह्या एक्स क्यूब प्लस 5चं डेरिव्हेटिव्ह काढायचं, त्यानंतर 2x स्क्वेअर प्लस 1 dy बाय dx हे याचं डेरिव्हेटिव्ह काढायचं ह्या फंक्शनचं. तर नेक्स्ट तुम्हाला ह्या पद्धतीने एक्सप्रेशन भेटेल बघा. त्यानंतर y म्हणजे काय आहे हे दिलेलं गिवन फंक्शन आहे आणि हे तुम्ही फाइंड केलेलं आहे. इज इट करेक्ट? Then second function is let y equal to e raised to x square
tan x raised to x by 2 divided by 1 plus x square raised to 3 by 2 cos cube x. Now here by taking log on both sides we get log y equal to log, इथं लॉ ऑफ इंडायसेस लॉ ऑफ लॉगरिथम वापरायचे, लॉग ए डिवाइड बाय लॉग बी, ते लॉग ए मायनस लॉग बी. त्यानंतर लॉ ऑफ प्रॉडक्ट वापरायचा. सिमिलरली आपण गेल्या उदाहरणात जसं बघितलं तसं इथं सुद्धा लॉ ऑफ लॉगरिथम वापरायचे आहेत. बघा इथं लॉ ऑफ लॉगरिथम वापरल्यानंतर इथं सुद्धा लॉ ऑफ प्रॉडक्ट वापरायचा, लॉग ए मल्टिप्लाइड बाय लॉग बी, तेच लॉग ए प्लस लॉग बी. त्याच पद्धतीने इथं सुद्धा लॉग ए प्लस लॉग बी, हा सुद्धा इथं लॉग ए प्लस लॉग बी या पद्धतीने वापरायचं. म्हणजेच लॉ ऑफ लॉगरिथमचा लॉ ऑफ प्रॉडक्ट वापरायचा. त्यानंतर सिम्प्लिफाय करायचं, एक्स स्क्वेअर लॉग ई प्लस 1 डिवाइड बाय 2 लॉग टॅन एक्स मायनस 3 डिवाइड बाय 2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वेअर मायनस 3 लॉग कॉस एक्स. आता ही स्टेप मिळाल्यानंतर त्याला डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्टिव्ह एक्स करायचं, किंवा याच्याबरोबर लॉग वाय आहे तो लॉग वाय टाकलाय आपण. इथं लॉग ई म्हणजे काय, लॉग ई म्हणजे 1. हा इथं बघा हा लॉग ई दिसतोय, लॉग ई म्हणजे याची किंमत 1 असते, एक्सपोनेन्शियल लॉगरिथम. इथं लॉग वाय इक्वल टू ह्या पद्धतीने एक्सप्रेशन आलंय, तर याला डिफरन्शिएट करायचं. तर डिफरन्शिएट करत असताना आपल्याला पेन यूज केलेला होता, लॉग वाय इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 लॉग टॅन एक्स मायनस 3 डिवाइड बाय 2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वेअर मायनस 3 लॉग एक्स. त्याला डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्टिव्ह एक्स करायचं. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग वाय इज लाईक दिस, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ LHS लाईक दिस. आता यांचं सर्वांचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आहे आपल्याला, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन आणि फोर्थ फंक्शन लाईक दिस. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग वाय इज 1 डिवाइड बाय वाय dy बाय dx. त्यानंतर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स स्क्वेअर हे पण दिलेलं आहे बघा, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स स्क्वेअर एक्स डिवाइड बाय 2. त्यानंतर याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं, म्हणजे इथं u इंटू व्ही वापरायचा. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूल्स ऑफ डिप्रेशिएशन मध्ये डेरिव्हेटिव्ह ऑफ प्रॉडक्ट हा रूल वापरायचा. तेच बघा इथं फर्स्ट फंक्शन u ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड प्लस सेकंड ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट मायनस 3 डिवाइड बाय 2 डी बाय dx log 1 plus x square minus 3 derivative of log cos x. या पद्धती पुढे 2x derivative of x square is 2x आणि x divided by 2 derivative of log tan x is 1 divided by tan x and derivative of tan x is sec square x. Is it correct? Plus log tan x d by dx x divided by 2 minus 3 divided by 2 d by dx. म्हणजे ह्या पद्धतीने आपल्याला त्यांचं डेरिव्हेटिव्ह घेता येतील. बघा मग इथं एक्स स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह एक्स डिवाइड बाय 2 लॉग टॅनचं डेरिव्हेटिव्ह 1 डिवाइड बाय टॅन आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन एक्स प्लस लॉग टॅन एक्स मायनस, आता इथं 1 डिवाइड बाय dx हा एक्स डिवाइड बाय 2चं डेरिव्हेटिव्ह 1 डिवाइड बाय 2 आलं, मायनस 3 बाय 2 3 minus 3 by 2 log 1 plus x derivative 1 divided by x plus 1 plus x square derivative of 1 plus x square minus 3 derivative of log cos x 1 divided by cos x derivative of cos x like this. Therefore, the next step is 2x plus x divided by 2 cot x sec square x. Sec square x is the derivative of tan x plus 1 divided by 2 log tan x. या पद्धतीने आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह काढता येतं. इथं सुद्धा बघा त्याच पद्धतीने 2x x डिवाइड बाय 2 कॉट आणि सेक इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू कोसेक, कॉस सेक इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस अँड कॉट इज रेशिओ ऑफ कॉस डिवाइड बाय साइन. त्याच पद्धतीने इथं लॉग टॅन एक्स, त्यानंतर इथं सिम्प्लिफाय केलेलं आहे साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स म्हणजे टॅन एक्स. तर कॉस गेला तर 1 डिवाइड बाय साइन एक्स कॉस एक्स राहिलेला आहे. 1 डिवाइड बाय बघा इथं 2 साइन एक्स कॉस एक्स म्हणजेच 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इथं हा 2x आहे. ठीक आहे, 2 साइन एक्स कॉस एक्स म्हणजेच त्याच्याऐवजी फॉर्म्युला टाकलाय आपण
इथं 1 डिवाइड बाय 2 sin x cos x म्हणजेच sin 2x आणि 1 डिवाइड बाय sin 2x आहे म्हणून तो cosec 2x झाला. 1 डिवाइड बाय 2 tan log tan x minus 3x divided by 1 plus x square plus 3 tan x like this. अशा पद्धतीने आपल्याला उदाहरणं सोडवता येतील. बघा आता इथं प्रॉडक्ट ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ प्रॉडक्ट ऑफ फंक्शन, जसं 3 फंक्शनचा प्रॉडक्ट दिलेला आहे. तर याला याचं डिफरन्शिएट करत असताना बिफोर वी टेकिंग द लॉग ऑन बोथ साइड्स, याचा लॉग घ्यायचा दोघं साईडला. ह्या पद्धतीने log y equal to log this expression, and this is log product of the 3 functions, then log of x a plus log b plus log c, like this. Now the next step we have to use here the law of exponent, log a raised to m equal to m log a. त्या पद्धतीने इथं सुद्धा लॉ ऑफ एक्सपोनंट वापरायचा, इथं सुद्धा लॉ ऑफ एक्सपोनंट वापरायचा. आणि RHS ला आलेलं आहे लॉग y. देन डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग y, डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं, याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आणि याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं. सर्वांचं डेरिव्हेटिव्ह घेतले की आपल्याला ह्या पद्धतीने स्टेप भेटतील. बघा, लॉग y चं डेरिव्हेटिव्ह 1 डिवाइड बाय y डिवाइड बाय dx. इथं लॉग 3 डिवाइड बाय 2 कॉन्स्टंट आहे म्हणून डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग x प्लस 1. इथं 5 डिवाइड बाय 2 कॉन्स्टंट म्हणून डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग 2x प्लस 3 प्लस 2 डिवाइड बाय 3 डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग 3x प्लस 4. याला सिम्प्लिफाय केलं 3 डिवाइड बाय 2x प्लस 1 डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x प्लस 1. तर बघा इथं लॉग x प्लस 1चं डेरिव्हेटिव्ह 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 आलं आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x प्लस 1. त्याच पद्धतीने लॉग 2x प्लस 3चं डेरिव्हेटिव्ह 1 डिवाइड बाय 2x प्लस 3 आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 2x प्लस 3. सेम इथं सुद्धा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग 3x प्लस 4 1 डिवाइड बाय 3x प्लस 4 आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 3x प्लस 4 म्हणून त्यांचं डेरिव्हेटिव्ह घेतलंय. बघा आता इथं d बाय dx x प्लस 1चं डेरिव्हेटिव्ह दिलेलं आहे 1, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 2x प्लस 3चं डेरिव्हेटिव्ह दिलेलं आहे 2 आणि आपण इथं d बाय dx 3x प्लस 4चं डेरिव्हेटिव्ह काढलेलं आहे 3. ठीक आहे, म्हणून dy बाय dx. आता इथं हा 1 divided by y take in LHS, therefore this is RHS is divided, take in LHS multiplied. And what is y? Y is a given function and we have to define, we have to taking the derivative of the given function is 3 divided by 2x plus 1 plus 5 divided by 2x plus 3 plus divided by 3x plus 4. This is the final derivative. Next, the another functions, let y equal to x raised to a plus x raised to x plus a raised to x. आता इथं here the derivative of x raised to a and a raised to x can be found directly, but we cannot find the derivative of x raised to x. आता इथं आपल्याला x raised to a चं डेरिव्हेटिव्ह डायरेक्ट फाइंड करता येतं, a raised to x चं डेरिव्हेटिव्ह डायरेक्ट फाइंड करता येतं, परंतु x raised to x चं डेरिव्हेटिव्ह डायरेक्ट फाइंड करता येत नाही. म्हणून विदाउट डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करता येत नाही. फाइंड द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x raised to x without the use of logarithm, so the given function is split into the two function, find their derivative and then. मग आता इथं पहिलं फंक्शन आपण मानून घ्यायचं. कोणतंही पहिलं फंक्शन, आता समजा हे फंक्शन दिलेलं आहे तर त्याच्यात आपल्याला असं समजून घ्यावं लागेल की u इक्वल टू x रेस टू a प्लस a रेस टू x. दुसरं फंक्शन काय आहे, v इक्वल टू x रेस टू x असं मानून घेतलं आपण. मग u इज अ फंक्शन्स ऑफ x and v इज अ फंक्शन्स ऑफ x ऑल्सो. म्हणून याला डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x आणि याला डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. परंतु इथं हे आपण या दोघांऐवजी मानलेलं आहे u आणि याच्याऐवजी v मानलंय म्हणून u प्लस v. रूल्स ऑफ डिफरन्शिएशन मध्ये डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सम हा रूल वापरायचा. बघा, y इक्वल टू u प्लस v वेअर u अँड v आर डिफरन्शियल फंक्शन ऑफ x, देन dy बाय dx इक्वल टू du बाय dx प्लस dv बाय dx. मग इथं यांचं डेरिव्हेटिव्ह पहिल्यांदा u चं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं विथ रिस्पेक्ट टू x, नंतर v चं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आणि ते दोघं हे इक्वेशन फर्स्ट मध्ये टाकायचं.
then we get dy by dx. Now u equal to x raised to a plus a raised to x. याला डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करायचं. म्हणून डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u ते du by dx, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x raised to a प्लस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ a raised to x. मग आता डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x raised to a चं इथे आपल्याला पॉवर फंक्शन असेल तर a x raised to a minus 1 प्लस a raised to x चं डेरिव्हेटिव्ह a raised to x log a. त्याला इक्वेशन सेकंड म्हणायचं. त्यानंतर v इक्वल टू x रेस टू a. तर आता इथं आपल्याला लॉग घ्यावा लागेल दोघं बाजूंना. v इक्वल टू x रेस टू x आहे म्हणून याला लॉगॅरिथम डिफरन्शिएट सोडवायचं. लॉग v इक्वल टू लॉग x रेस टू x. लॉग v इक्वल टू x लॉग x. डिफरन्शिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x म्हणून डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं लॉग v चं. डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं u इंटू v. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ प्रॉडक्ट वापरायचा. रूल्स ऑफ डिफरन्शिएशन मध्ये डेरिव्हेटिव्ह ऑफ प्रॉडक्ट वापरायचा आणि त्या साईडने याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं. हे बघा x म्हणजे u इन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u v प्लस v डेरिव्हेटिव्ह ऑफ v. त्यानंतर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूल्स ऑफ डिफरन्शिएशन मधला लॉ ऑफ प्रॉडक्ट वापरलेला आहे. dv बाय dx तेच इथं x डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log x डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x आहे म्हणून 1. हे सिम्प्लिफाय केलं की आपल्याला v म्हणजे काय x रेस टू x 1 प्लस लॉग x. याला इक्वेशन थर्ड म्हणायचं. मग इक्वेशन सेकंड अँड थर्ड याच्या व्हॅल्यू यांची किंमत आपल्याला इक्वेशन फर्स्ट मध्ये पुट करावं लागेल. बघा सबस्टिट्युटिंग सेकंड अँड थर्ड इन फर्स्ट. तर फर्स्ट काय होतं आपलं dy बाय dx इक्वल टू du बाय dx प्लस dv बाय dx. मग हा du बाय dx आहे आणि हा पुढे जो दिलेला आहे हा तो dv बाय dx आहे. त्याच पद्धतीने पुढे एक्झाम्पल 5 नंबरचं एक्झाम्पल आहे आपलं y इक्वल टू साइन x रेस टू tan x मायनस x रेस टू log x. हे सुद्धा फंक्शन रेस टू फंक्शन आहेत किंवा इथं बघा फंक्शन रेस टू फंक्शन म्हणजे साइन x रेस टू tan x मायनस x रेस टू log x. तर इथं सुद्धा आपल्याला इथं पहिलं फंक्शन हे u मानायचं आणि सेकंड फंक्शन हे v मानायचं. म्हणून दोघं मानल्यानंतर आपल्याला y इक्वल टू u मायनस v म्हणून डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूल्स ऑफ डिफरन्शिएशन मध्ये सम ऑफ डिफरन्स ऑफ टू फंक्शन्स यांचं रूल वापरायचं आहे रूल्स ऑफ डिफरन्शिएशन मध्ये. याला इक्वेशन फर्स्ट म्हणायचं. मग कन्सिडर करायचं की u इक्वल टू साइन x रेस टू tan x आहे तर त्याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आहे आपल्याला. मग दोघं बाजूंना log x ने मल्टिप्लाय करायचं. log u इक्वल टू log sin x रेस टू tan x. log एक्सपोनेंट फॉर्म वापरायचा इथं log a रेस टू m log a. then differentiate this with respect to x. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ आता इथं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं याचं म्हणून u इंटू v वापरायचा. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ प्रॉडक्ट वापरायचा. tan x डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u log sin x प्लस log sin x डेरिव्हेटिव्ह ऑफ tan x. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ tan x d बाय dx. तर log sin x याचं डेरिव्हेटिव्ह घेतलं तर 1 डिवाइड बाय sin डेरिव्हेटिव्ह ऑफ sin log sin x and derivative of tan x is sec square x. आपल्याला ह्या पद्धतीने du बाय dx म्हणजे u इथं टाकायचं आहे. u टाकला की sin x रेस टू tan x. ते ह्या पद्धतीने आपल्याला du बाय dx येईल. हे जरी ठेवलं तरी चालतं तसं काही नाही. त्यानंतर सेकंड आहे v इक्वल टू x रेस टू log x. याला सुद्धा टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स. log v इक्वल टू log x रेस टू log x. log v इक्वल टू log x इक्वल टू log x ब्रॅकेट स्क्वेअर पद्धतीने. मग याचा डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x घ्यायचा. d बाय dx log v इक्वल टू d बाय dx log x. log x चं डेरिव्हेटिव्ह 2 log x आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log x. log x चं डेरिव्हेटिव्ह 1 डिवाइड बाय x आणि v दिलेला आहे तो इथं टाकलेला आहे आपण x रेस टू log x 2 log x डिवाइड बाय x. दिस इज dv बाय dx. मग इक्वेशन हा थर्ड इक्वेशन आणि ते सेकंड या दोघांचे सबस्टिट्यूट करायचं इक्वेशन फर्स्ट मध्ये. म्हणून इक्वेशन फर्स्ट काय तुमचं dy बाय dx हा इथं दिलेला आहे बघा. हा du बाय dx आणि हा dv बाय dx. Similarly, we can find the derivative of x function.